Здравствуйте! Пришло время подвести итоги субботы. В студии Седа Сафарова и сегодня в программе. Место, где собираются лучшие исполнители, композиторы и поэты. В Грозном подвели итоги музыкального конкурса «Песня года». Бесценный опыт. Сначала на муляжах, а потом во время показательных операций будет продолжено обучение врачей современным хирургическим технологиям. В Грозном состоялась международная конференция по лечению огнестрельных ран. Многоквартирные дома, парки и аттракционы. Количество квартир не хватает, согласовано с проектировщиками. Буквально неделю мы разрабатываем на 9 этажей проект. Строительные работы в Урус-Мартане идут полным ходом. Сегодня на главной сцене республики прошел фестиваль «Дахаран-Или». Он собрал почти всех звезд чеченской эстрады. Почетным гостем мероприятия стал глава республики Рамзан Кадыров. Началась программа с выступления Резавди Исмаилова «Беззаман Дейташ», которая по итогам прошедшего года признана национальным хитом. Сегодня на сцену выходили исполнители, композиции которых наиболее полюбили зрители. Руслан Биналиев, Мака Стыгайпова, Элина Муртазова, Асита Бубакарова, Милана Дисултанова, Ильяс Ибиев, Ислам Джамалдинов, Зули Хусеева, Зура Байкаев, Лариса Садулаева, Хава Ахмадова, Шах Ислангиреев, Пятимат Яснукаева и Тамара Дадашева. Наградами, призовыми статуэтками и дипломами здесь награждали не только певцов, но и авторов песен. Выступая в конце мероприятия, глава региона отметил несоответствие проведенного сегодня мероприятия своему названию. ديت أسترال دانا وغوش كتخلش مت إلي إلر إتزالشوا عايشي خاتش دانا مسارة دان دكو إلش إلر دكو دان دكو شاتانا دانا تومس دان ده رزقل دان ده إمسن دان خز غوش دخل بواكي نخ دانا إيشر لقشيش لقش دانا شيء كرامة الكويتش بو دلها حوجات ساعة إلي تعال دان سون حوجات داود رمز غوتشر دانا حلقة خلاص سون دانا إلي بوش لوتن معن دقيق إلي بوغ إيشر بوغ داتستان إلي بوغ دانا تقونق بوشدل دوشدوي إنسان دق شق أرجع معن دوشة دانا وي هو زملة تعمو أولش دوشدو إلي حالا دان سازين وولشين سدان يلخ وش دولشين ها ورث وشي وايش جرز ما يجي بوغ إلي أت فدق ويل نقدان تيجي غير شدان زي ورد إلي لقاله خوش دان زيتي سيخ مرت إلي مسنا وين دوش دودم دقو إلي شدو دان إلي شدان أتغنى تعمو إلي dan oors dat jas des dat toen deel dan hazim die samen illi bo goed doen daar nog je gel illi bo stuk is wat patrol deze ille is dan heel eens dat deel push dat deel do illi is halig sres masse informatie joost hele nage roosje is dan gil turpal gooit zo'n deel dan dikkel tamiah masla dan خلق dan meer gooit je dan denens wel heel gooit is dat خلق سير إيرميا يدون سان حوش الوان شو بوندرت إحابالوش لقشله إبوندر أوت دشنش سان دوز نتسغله شنو كورت باشال هويو исторический эпический وي خلق دونا توربال غويش إيليش دو إيش دون وإلي دايش ياتستون وي هو زامنا يزد يحيش قون خيدون دايمك سيديش دو قطار ديتس دون شو سامي ديتس همش دو شو يحيش يزد ميركلي دون دابانا وي يزد قون دابانا وي دايمو كخيل دو لازمش دو قبو بيتس دون ام واحد يخ دون قون شنو دقيق وبال بلخو دون وي لين وي تول دون داخر مصو ما ديتس يشش دو داس أخوان دو تان يز خلدو جين بعد وابيز دو قويل نشيز دع دو دعلت وديس دون واخ مؤمن لدو دون لا شبش خل إلي دونه دوق دون توقي خش نخل دون تندل دونه ويا دون داخرن إلي إلي يقولون داخل ما دو وش هذا رجي وش دون ده وش دونه ويا إلي تسخل شيء دونه داخل ويا ناخ دونه بيقبل بو إستوري وجهوشو هذا دون هو شرع ويا داخرن إلي دونه ويا دون عوش كيس خل شيء ويا هو جود ويا نتنا معن ويدايش داقن دوشتو إس إلي بو دش معن وين تخير جويت ويدون أخذت ولج هدو خايشن أجي تون خايش ناخذ تون ده وهدو ديز وكولتور يون يادون حلو بس ما دو يين يول
Чек яллы культура роуштошды вой цунделы дана вой особенно дана табол ахболчнах шейна is культура дана моцел хил бу культура дана белвой is roos бетсал болчна дана о хони аден эшлах вовид машин ешвек квартир ешвек бош дана лелуш дана is дана шен хетик дуч хабос بداسكن وي هود دان تقل وال حمصت بالحير وال زودي تقل حدان تنخ دان جلت ديش دان وي حمد ديك تجر حسن جن ياتر دان وي دان اسين دا اسبيشني يوش دان دو خرتي ليلرتي اي شريش خزايوش بيك دان هم على كان دا اذا محانير مدين هوني انا ودنت يقول شيغت ايش شو دات دان نسام ديلي الجوي دان كولتور بيلوي وي نوختل يوج وي موك وي ان وي دان دويندل دوج بول ناخ وي خيستو بيت ايش وي كرح ليلو بيت ايش دان تي دول ديز تار اكسات ويس دا ديز وين دا سون دا مو دان وي كرر تشينا داخرن اللي دان يوت اوش كاتشينا خز دان الليش اوش كي ناخ بوش بقي ناخ بوش ندو دان شون لا ديز في اوش دو دا مو دان دي ريز خوش المسانا دان. Сегодня звездам также вручали государственные награды. 7 из них получили звание заслуженного артиста Чеченской Республики. Это Зара Хайдарова, Рашана Алиева, Хеда Газиева, Руслан Биналиев, Анзор Бакаев, Джамиль Загиев и Шах Ислангириев. Фееричным завершением вечера стала композиция исполнительницы пятилетия Макки Межиевой. Урус-Мартан на рубеже больших перемен. Скоро здесь появятся многоэтажные дома, парковые зоны и аттракционы. Но сегодня в городе состоялось открытие детского отделения в клинике Медлюкс. Подробности у Зураба Центроева. Наталья Королева, педиатр с солидным стажем, работает врачом уже 35 лет. Переехав из Украины полгода назад, устроилась в медицинский центр «Медлюкс». В эти дни здесь как раз открылось детское отделение, так что своих юных пациентов она принимает в отдельном двухэтажном корпусе. И максимум мы пытаемся сделать сами, как врачи, как медсестры для них. То есть мы проводим осмотры не один раз в день, а 2 раза в день. При необходимости 3 раза в день. По выходным у нас всегда дежурит доктор-педиатр, который осматривает детей, и они остаются всегда под наблюдением врача. В новом корпусе 10 палат, каждая рассчитана на 2 человека. В стационаре дети находятся вместе с мамами. В открывшемся всего пару дней назад отделении все места уже заняты. Узнав, что прием ведут иногородние специалисты, Тамара Дашаева из Шами-Юрта привезла приболевших внуков. Хорошо смотрите, врачи. Лучшие дети, тяжелый пацан. Все нормально. Больница хорошая. Приглашенных специалистов разместили в гостинице на 3-м этаже больницы. Ее построили специально для иногородних врачей. Так что при необходимости даже глубокой ночью врача долго ждать не придется. Раз мы тут живем, значит, можем обслуживать любое время. У нас была одна такая бабушка, тяжелая, с сердечной недостаточностью. Я к ней, конечно, приходилось очень часто. Если в детском отделении медцентра уже справили новоселье, то в будущем жильцам этого многоэтажного дома придется немного подождать. Двухподъездный дом на 56 квартир начали строить прошлым летом. По словам рабочих, монолитный фундамент здания глубиной более 3 метров сможет выдержать даже 9-бальное землетрясение. Количество инвесторов увеличилось, этажей, количество квартир не хватает, чтобы вложить деньги. Поэтому согласованно с проектировщиками, буквально неделю мы разрабатываем. На 9 этажей проект переделываем, согласовываем. На одной лестничной площадке будет 4 квартиры. От однушки до 3-комнатной, площадью свыше 100 квадратных метров. Благоустроят и прилегающую территорию. Здесь построят детскую площадку и разобьют небольшой парк с зелеными насаждениями. Те, кого масштабы дворового парка не устроят, вскоре могут отдохнуть в Урус-парке. Водные развлечения и аттракционы появятся на побережье реки Мартанка, пока здесь идут земляные работы. По словам специалистов, это самый важный этап. Укреплять будут бетонами, землей, по разным участкам. Например, вон с той стороны участка надо будет укреплять бетонами, а с той стороны будем укреплять землей, щебнем. Высоту берега планируют поднять на 2 метра. Для этого уже завезли более 2000 машин гравия. И хотя это только начало большого строительства, рабочие обещают, что уже следующим летом жители и гости Урус-Мартана смогут проводить здесь семейный досуг. Зураб Центроев, Елизавета Чепханова, Абубакар Абазов. Новости. Грозный стал местом встречи лучших хирургов страны. На медицинскую конференцию по вопросам лечения огнестрельных травм приехали врачи из различных регионов страны. В их числе и главный хирург МВД России Владислав Зубицкий. Он отметил, что у чеченских коллег идеальные условия для работы, а главное – большой опыт. Ахмед Джабраилов с подробностями.
Конференция на тему «Хирургическое лечение сочетанной огнестрельной травмы» собрала не только чеченских врачей, но и медиков Минобороны России. По такому случаю в Грозный приехал и главный хирург МВД Владислав Зубрицкий. По словам начальника медико-санитарной части МВД по Чеченской Республике Рамзана Эльдибирова, подобная встреча – это уникальная возможность для местных врачей, чтобы перенять опыт столичных коллег. Наш регион – это один из 10 регионов, которые эндоскопические операции делают в системе МВД. В этом году планируем открытие урологическое отделение. Хочу выразить слова благодарности главе нашей республики Рамзану Ахмадовичу Кадырову и руководству МВД Руслану Шахаевичу за столь высокое внимание не только в системе МВД, но и раненым, пострадавшим нашим сотрудникам. В своем выступлении главный хирург МВД России высоко оценил профессионализм работников медико-санитарной части чеченского МВД. Квалифицированные специалисты оперативно реагируют в экстренных ситуациях и оказывают необходимую помощь пострадавшим, отметил он. В Чеченской Республике, как может быть ни в одном другом регионе, это в принципе характерно вообще для Северного Кавказа, очень тесно интегрирована деятельность ведомственной и гражданской медицины. Без помощи Минздрава Чеченской Республики, конечно, оказание эффективной помощи, ну вот в частности при последнем террористическом акте, было бы очень сильно затруднено. Но анализ вот тех мероприятий, которые мы проводили в декабре, показал, что есть существенные потенциально возможности в совершенствовании и ведомственной медицины. Не обошлось и без наград указом главы республики Рамзана Кадырова за заслуги перед Чеченской Республикой, а именно в организации помощи пострадавшим во время спецоперации в Грозном 4 декабря прошлого года Владиславу Зубрицкому присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чеченской Республики». Награду передал первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Дмитрий Кашлюнов. Приятно, что вот только начали, уже заметили наш скромный пока достаточно вклад, но планы у нас большие. Я думаю, мы неоднократно еще с вами встретимся. Лучше, конечно, если мы будем встречаться на мастер-классах, на лекциях, чем во время реального оказания этой помощи. Но если в этом возникнет необходимость, вы можете рассчитывать и на меня, и на нас. Раненые во время спецоперации бойцы были доставлены в военные клиники Москвы. Один из них – Резван Хабибулаев. У него было сквозное ранение спины. Выстрел был сделан из снайперской винтовки. Благодаря своевременному вмешательству опытных врачей бойца спасли. Сегодня он проходит реабилитацию в Грозном. Хорошо выскочил. Да. На удивление. Из всей этой работы он так... Быстрее все. Да, более плавно. Хотя очень тяжелое ранение, конечно, было. Да, ранение тяжелое. Но сейчас во многом вот этот исход был определен тем, что здесь вот адекватное лечение было. Да, первично. Здесь. ну, как раз таки оперировали наши хирурги медсанчасти, 9-й дежурили. Также гости оценили возможности медико-санитарной части МВД Республики. Учреждение способно одновременно принять 75 человек и по оснащению может считаться одним из лучших. Гости намерены продолжить знакомство с регионом в ближайшие дни. Ахмед Жабраилов, Султан Умаров и Денис Хавхаров. Новости. Ну а мы продолжаем рассказывать вам о героях Великой Отечественной войны в преддверии 70-летия Победы. Герой нашего сюжета Михаил Халапов. На фронт он ушел 17-летним мальчишкой. В гости к ветерану отправилась Динара Мурадова. Мы стояли уже после войны, стояли в городе Веймар, Тюрингия. Фотографии с фронта – единственная память, которая осталась у Михаила Халапова о Великой Отечественной войне. Он ушел на фронт в 17 лет после окончания кавалерийской школы. Буквально через несколько месяцев он получил первое звание. Сначала младшего лейтенанта, а затем старшего. Спустя некоторое время Михаил стал командиром взвода. В мае месяце 1944 года я с ротой солдат поехал на фронт. Я попал в 13-ю Рогачевскую дивизию с солдатами ордена Богдана Хмельницкого, РГК, резерв главного командования. Она прикреплена была к 8-й гвардейской армии Чуйкова. С этой дивизии мы освобождали Белоруссию, закрепились на Веселом плацдарме. И в январе 1945 года
наступления, за освобождение Варшавы. Каждая медаль Михаилу дорога по-своему, однако награда за взятие Берлина он дорожит особенно. 2 мая – этот день он запомнил на всю жизнь. В апреле месяце мы пошли, значит, на Берлин. 2 мая по тревоге нас подняли. Оказалось, немецкие эсэсовские части, в группе примерно 10 тысяч, потом в 2 направлениях уходили, хотели уйти к американцам. В полном бою пошел бой. И я с 2 взводами, вот, крупнокалиберными пулеметами, вот, встретил вот это вот, действительно, на переднем крае. Бой был до вечера. Немцы не сдавались еще. Потом подкрепление подошло к танковой части. Немцы, видя бесполезность, подняли белый флаг. Вот это я уже закончил войну. Служба в Сибири далась сложнее всего. Ночевали в землянках, от холода порой начинала болеть голова, вспоминает ветеран. Такие ветры и морозы, что голова раскалывалась, задыхались от этого ветра и морозов. Повернешься вот так, метели, сильные же метели. Сибирь есть Сибирь. Живет герой Великой Отечественной войны с супругой. Вера тоже ветеран. В этом году, 9 мая, они отметят сразу 2 праздника – День Победы и 65 лет совместной жизни. Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Джамлы Хаджалиев. Новости. Работа по профилактике экстремизма и терроризма охватила все районы республики. Очередная встреча с населением прошла в селе Рубежное. Место проведения совещания выбрано не случайно. Именно здесь недавно была ликвидирована группа преступников. Подробности у нашего корреспондента. Как и любое благое дело, сегодняшний меджлис начинают с чтения салавата. В зале обсуждают, наверное, самую актуальную проблему современной молодежи. Несмотря на работу по профилактике экстремизма, случаи вовлечения молодых людей в различные бандгруппы все же имеют место быть. شيكويجة زلمان هو سوتو غازوات وين متس أدم قيتو غازوات وين دالا بايمر باهور تسديش والسجنسه دات سنت خير ويا إغازوات وين. Место проведения совещаний выбрано не случайно. Выходцы из этого села были недавно ликвидированы с соседней станицы Микенская. Преступники планировали привлечь в свою группу новых участников. Наурский роводы сотрудник на него в 2008 году сакант хотаев чумашвину. Далее в день сотаджим парахтял хундяла вакантент иер досан хиерсун. Хар вакилч кварт айбан лиал ишхари хокон. هر كنتي بحن ديريز كوسم مسارنا ده لخون دلات هذا سنة با حقن ده كيلو ما تهر وين هاريا هر رأي المال عركس دوسة بليندا شاق شابوسة عركس دوسة يدلي الشل إيوه داي الله يرتر تغنى يرتي غوستوه يوخل يرت ما يالي تارش إشت بيخم يالا خايت حار يرت وسسوار يرتن سسوار عيدلي حلا حار الله Свою эффективность в борьбе с террористами чеченская полиция доказывает ежедневно. Однако участники встречи считают, что лучше предотвратить вовлечение молодежи в ряды бандитов, чем бороться с последствиями. В этом должны помочь все жители Чечни, общаясь с молодежью и пропагандируя истинные ценности ислама и национальные традиции. وين ديزول وين كرع بولو شخان وين ديامش وين قعدولو شخانه وين دولدن ديز سالسر جرجل ودعها دعسير دعني كير شولر اربيسن اوستغنو هوندي قوس بل اسكر شو يقربوخ
Здесь отметили, что многое зависит от атмосферы в семье и воспитания, полученного молодым человеком. Поэтому огромная доля ответственности лежит на родителях. Впрочем, происходящее должно волновать каждого верующего. Розана Цамаева, Алхазур Керимов и Ибрагим Налаев. Новости. Он уже имеет 3 международных патента и сейчас готовится подать заявку на 4-й. Муса Али Султанов собрал двигатель, для работы которого не требуется топлива. Разработка чеченского изобретателя должна пройти тестирование, после чего специалисты сделают окончательные выводы. Продолжит Алхазур Керимов. Вот 2 клеммы. Открутил, но тем не менее. А он что говорит? Вот это мне удивительно. Аккумуляторы необходимы лишь для старта. После двигатель вырабатывает энергию сам. Секрет его работы автор не раскрывает. Это не первое изобретение Мусы Али Султанова. Однако, если до сих пор для эксплуатации такого агрегата он использовал сжатый воздух, то в данном случае нет и его. Ученые хорошо знают. Лишний ток. Они не могут этот ток приспособить для заряжающего устройства или для инвертора, преобразователя. А я приобрел этот ток для мощности в зарядочном устройстве. Полный автономный генератор. Мини-электростанция. Это самый дешевый, самый меньший. Двигатель вырабатывает электроэнергию от 3 до 6 киловатт. Насколько он будет долговечен, покажет тестирование. Первые испытания провели местные специалисты. Угловой шлифовальной машины металл Муса Али Султанов показывает, как с помощью его изобретения заряжают электромобили. По его словам, он ездил на этой машине 11 дней, питая ее электричеством, вырабатываемым его же двигателем. На презентацию нового изобретения Мусы Али Султанову приехали эксперты из Ростова. По их словам, если изобретение действительно будет работать исправно и именно так, как говорит автор, это станет большим открытием в области энергетики. Главное подтвердить ее практичность, что она на практике действительно работает. Если это будет сделано, если мы в этом убедимся, тогда нет никаких сомнений, что ее нужно запускать в серийное производство. И от этого будет выгода не только самому изобретателю, от этого будет выгода всему обществу. Мы хотим заказать более мощный 150-200 киловатт преобразователь, для него построить хорошее зарядное устройство, и чтобы этот трансформатор целое село сработал. Впрочем, протестировать свое изобретение Муса Али Султанов планирует уже этим летом. Если все пройдет успешно, серийное производство своего продукта он хочет запустить на базе предприятия «Стройинвестиции». Сейчас оно переживает не лучшее время. И, возможно, благодаря новой разработке сможет снова стать на ноги. На это надеется и чеченский изобретатель. Алхазур Керимов, Муса Астамиров, Дауд Куруев. Новости. На этом все. Я желаю вам удачи и до встречи на телеканале Грозный.